student, today I am going to take another different problem related to contract account. So here they have given the problem work certified. So one by one I will tell where it will come in contract account. Work certified in the credit side under work in progress heading. Not certified, that is also work in progress heading in the credit side. Plant installed at site. So for the purpose of construction, the plant have been installed, so that will come under the debit side of the contract account. Value of plant on 31st. So this is the beginning of the year, the plant which have been installed. At the end of the contract for that particular year, so the value of the closing value of the plant is 8,200. So as I told, the opening value will become in the debit side, the closing value 8,200 will come in the credit side. So next, material sent to site. So material sent to site. So for the purpose of construction, if you see the format, so if any materials that have been sent to site, so that will come debit side of the contract account. So labor, that is expenses, debit side. Establishment charges, debit side. And wages accrued, so that is also debit side. Direct expenditure, so that is also debit side. So here they are given the materials as on 31st March 2011. If you see the heading, the year ending is 31st March 2011. The material at the end of the year, it is 1400. So this is the opening material which have been sent to side, that is 64,500 have been entered to the debit side. ಸೊ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರೋದು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 1400. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದು 400. ಸೊ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. So keep the format, then do the problem. So next, direct expenditure accrued. So that is also expenses, debit side. So contract price. So contract price contract account alli barala, yakane it is a incomplete contract. Incomplete contract hege annೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Incomplete contract alli work certified, work uncertified idre, that is incomplete contract. That means it have been taken more than 1 year. So they have given the cash received. So cash received from the contractee 1,30,000. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಷು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 2/3. ನೋಡಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ರೂಲ್ಸು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್. ನೀವು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. 2/3 ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ರೂಲ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2/3 ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಸೈಟ್, ಲೇಬರ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅಕ್ರೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ credit side, closing value of the material return to store, work in progress, work certified as well as the work uncertified, ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 18,150. ಈ 18,150 ಆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ 2/3. ಸೊ 2/3 ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವಿಚ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2/3 ಆಫ್ ದಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 2/3 ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಷ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಷ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಷ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಷ್ಯೂ ಹಾಕೊಳೋ ಬದಲು ನಾವೇನು ಹಾಕೊಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಸೊ 18,150 2/3. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,30,000. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,43,000. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 11,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್.